केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडे महाविद्यालय रे आसंता 21 तारिख रु 23 तारिख पर्यंत पालित हेबो सुवर्ण जयंती उत्सव। सुवर्ण जयंती उत्सव पाई जोरदार प्रस्तुति होता बेले गत 18 तारिख दिन पट्टामुंडे मंगला मंडपरे पट्टामुंडे महाविद्यालयर पुरातन छात्र तथा पुरातन छात्र संसद सभापति गोपीनाथ त्रिपाठी पट्टामुंडे मंगला मंडपरे एक सांबादिक सम्मेलन रे कहिसंती गत 2020 मसीहा जुलाई मास 5 तारिख दिन पट्टामुंडे महाविद्यालय रे सुवर्ण जयंती उत्सव पालित हो जाइछि। पट्टामुंडे महाविद्यालय होछि केन्द्रापड़ा जिलार सर्वपुरातन द्वितीय महाविद्यालय। ए महाविद्यालय रे पुणी आउथरे द्वितीय थर पई सुवर्ण जयंती पालित हेबा एक स्वाभिमानर प्रश्न। 21 तारिख रु 23 तारिख पर्यंत +3 परीक्षार्थी मानकर कॉलेज रे परीक्षा हेउथिया बेले किपरि सुवर्ण जयंती उत्सव पालित हेबो। ए सुवर्ण जयंती उत्सव पालित हेले महाविद्यालयर अध्यक्ष लक्ष लक्ष टंका आत्मसात करबाकू एपरि योजना करिसेंती कहिथिया बेले अन्यपटे महाविद्यालयर अध्यक्ष कहिसेंती पट्टामुंडे महाविद्यालय रे आदौ सुवर्ण जयंती पालित होई नाही। या प्रथम थर पई पालित हेबो। +3 परीक्षार्थी मानकर परीक्षा रे कोनोसी बाधा सृष्टि हेबो नाही बोली कहिथा बेले पट्टामुंडे महाविद्यालयर पुरातन छात्र संसद सभापति विश्वरंजन पात्र कहिसंती 2020 मसीह रे सुवर्ण जयंती पालित हेबा कथा मात्र कोरोना कटकणा पई यह पालित होई नथिला। बहुत दिनर स्वप्न आज पूरण हेबाकू जाउछि। एडवोकेट गोपीनाथ त्रिपाठी पूर्वतन सभापति पट्टामुंडे महाविद्यालय और पूर्वतन सीनियर मेंबर छात्र प्रतिनिधि उत्कल विश्वविद्यालय आपण पट्टामुंडे मंगला मंडप रे एक सांबादिक सम्मेलन करी कहिसंती जे पट्टामुंडे महाविद्यालय सुवर्ण जयंती पालित होई से संपर्क पट्टामुंडे महाविद्यालय रे अतीत सुवर्ण जयंती 2020 मसीह रे जुलाई मास रे पालन होई थिला। एबे आउ थरे महाविद्यालय सुवर्ण जयंती पालन करिया पे जाउछंती जोरा पट्टामुंडे महाविद्यालय पई गोटे स्वाभिमान रो प्रश्न से आम सांबादिक सम्मेलन डाकिलु छात्र छात्र अभिभावक और नागरिक मंच पक्ष पट्टामुंडे आम सांबादिक सम्मेलन डाकिलु। दुखर विषय 2020 मसीह होते पुनर्बार द्वितीय बार जो सुवर्ण जयंती करुँचे लक्षाधिक टंका आत्मसात होउची कारण गरीब पिला पैसा जो मानकर टैक्स पैसा जो आदाय कर लोक मान पाखु से पैसा किभली भाव माने अपव्यय करा जाउची एवं ताकू परिचालना कमिटी सभापति तथा उपजिलापाल अनुमति केमी प्रदान कर प्रश्नवाची सृष्टि कर देखा डॉक्यूमेंटारी भी देखई पारि देखु जो प्रथम थर जो सुवर्ण जयंती होता 2020 मसीह ता पूर्वर गोटे प्रस्तुति बैठक होता से प्रस्तुति बैठक फोटो आप देखु से प्रस्तुति बैठक में कौ मैंने किमी सुवर्ण जयंती पालन कर सबू डॉक्यूमेंटारी एवं सुवर्ण जयंती पालन सरला विभिन्न गणमाध्यम से 2020 मसीह न्यूज बाहर संवाद परिवेशन होता आप देखो लीडिंग कागज संवाद प्रमेय दैत्य सब कागज बाहर आउ गोटे दुखर विषय से समय जो समय होउची सुवर्ण जयंती 21 22 23 करेंगे से समय उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा चिरकृत होती परीक्षा 21 22 23 से परीक्षा देवा पिला आसवे कैंपस देखो से उत्कल यूनिवर्सिटी परीक्षार प्रोग्राम लिस्ट उत्कल यूनिवर्सिटी परीक्षार प्रोग्राम लिस्ट 21 22 23 परीक्षा अच्छी किंतु छात्र आज छात्र का देशर भविष्य छात्र मान भविष्य प्रति अध्यक्ष माने खेल खेलुं दाबी द्वितीय बार सुवर्ण जयंती तुरंत बंद करूँ पट्टामुंडे स्वाभिमान रक्षा करूँ बंद जदि माने करा न जाए आम निश्चिंत भाव में आंदोलन कार्यक्रम को ओह्लैबू न्याय जापारू जीवु निश्चिंत एवं एथि सहित अध्यक्ष कहीदे आउ गोटे आह्वान करुँच समस्त कहूँ आम जो पुरातन छात्र मैंने जो मैंने अच्छा किछिटा संपर्क सुवर्ण जयंती करूँ मन पकई देवा जाऊँगी जो फेब्रुआरी 25 जो आम अध्यक्ष डाकी प्रस्तुति बैठक एवं आलुमिनी एसोसिएशन गठन से जगह से कहते यही वर्तमान अध्यक्ष जे आलुमिनी एसोसिएशन आवश्यकता नहीं सुवर्ण जयंती ताको मु प्रतिवाद करी जे आलुमिनी एसोसिएशन आवश्यक नहीं आमु ताले काहे डाकिच
ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେଲି, ପ୍ରତିବାଦ କରି ସଭା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଯୋଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଛରେ ପଛ ମାନେ ଗୋଳାଣିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଅତିଥି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନେ, ସେମାନେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଅତିଥି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯୋଉମାନେ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ 2020 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। 2020ରେ କରୋନା ଥିବାରୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମର ତାପରେ 2 ଥର 3 ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ କାଳକ୍ରମେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଆଲୁମିନି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତୋରଣ ଯୋଉଟାକି ଆମର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି କଲେଜର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଆଲୁମିନି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି ସେ ଗେଟ୍ଟି କରିଥିଲେ। କଲା ପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାହା ହଉ ସେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ସେଟା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ 2026ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କି ନୂତନ ଆଲୁମିନି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଆଲୁମିନି ଛାତ୍ର ସଂସଦରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲିଟି ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପେପରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 50ରୁ 60 ଆଲୁମିନି ଛାତ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସହସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ପାଇଁ ଆମର ଉଠିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମସ୍ତେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ସହମତି ଜଣାଇଥିଲେ। ସହମତି ଜଣାଇଲା ପରେ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସହସମ୍ପାଦକ, ଉପସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେ କି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସିଏ ତାହାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧୁରା ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୁମିନିର ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ମଗା ହେଇଥିଲା, ନୂତନ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ନେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କି ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ହିସାବ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ 1993 ମସିହାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି କଲେଜର ସଭାପତି ଥିଲି, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭରତ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଆହୁରି 3-4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଯେତେ ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ କରିବା, ଏଟା ଭଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ତ ବିଦା ହେଇଗଲେଣି, ଆମର ତ ଆସି 50-55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଥାଉ, ଆମ ସ୍ମୃତି ଥାଉ। ସେଥିରେ ଭରତ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇଥିଲେ। କଣ ହେଲା ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେମାନେ ଆଲୁମିନିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କଲା ପରେ ଆଉ ଯାଇନନ୍ତି କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହବାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ରରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅନୁମତି ଦେବେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅନୁମତି ଦେବେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। କଲେକ୍ଟର ତ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହେଲା, ତାର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜିକି ମାନେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇ 56 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଢି ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ। କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହେଲା କେତେବେଳେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ବୋଲିକିରି ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ପେପରରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, କାହିଁ ଆମେ ତ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯାହା ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଜି ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ
ଯାହା ହଉ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆଲୁମିନି ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଲା। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଂକ୍ସନ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରୁଣା ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବଜେଟ୍ ଥିଲା। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଯାହା ମିଟିଂରେ ଆମକୁ ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ କହିଲେ 5 ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ବଜେଟ୍ ଅଛି, 5-6 ଲକ୍ଷରେ ହବନି। ଯେହେତୁ ଏ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଉମା ସାର୍ ଆଉ ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତରେଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୁମିନି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ। ଏଇ କଲେଜରୁ ସେ ଯାଇକିରି ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ଦିଦି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ 2 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ୍ର, ଆମ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିର ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଆମର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଆମର କେଳୁ ସାର୍ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଯୋଉଟା କି ନା କହିହେବନି, ଆମର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି କଲେଜରେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଦେଖିଲି ଯେ କି 5 ଦିନ 6 ଦିନ ହବ, ମୁଁ ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟା କହିପାରୁନି କାରଣ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଖାଲି ଡେଟ୍ଟା କହିପାରୁନି। ଯେ ବାହାରିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ହେଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଟାକୁ ଥିଲେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କରୋନା ଟାଇମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଥିଲା ସେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସେଟା ମାନେ ହବାର ନଥିଲା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଉଁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଉଁନି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି ପାଳନ କଲେ, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ଏଟା ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି। ଯାହା ହଉ ମତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି ଆମ ଲୋକାଲରେ ଯୋଉମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସେଟା ଅପପ୍ରଚାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କଲେଜ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ନେଇକି ଗଠନ ହେଇନି, ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଏଠୁ ଗଢି ଉଠିଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 100 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। 100 ଜଣ କଣ ସମସ୍ତେ 100% ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ବି ବିଜନେସ କରୁଛି, କିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଏ କଥାଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ପୂର୍ବତନ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ନୂଆ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଗଠନ ହେଲା। ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ବୈଠକରୁ ସେ ଅଧା ଉଠି ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋର ଏକ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି ପରେ। ତାପରେ ନ ଆସି ବାହାରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏ କଥା ମୁଁ ମୋର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର ବୈଠକ କରି ଏହାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି? ପରୀକ୍ଷା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଘଣ୍ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ସରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା। ବ୍ୟାକ୍ ପେପରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବିନା ବାଧାରେ ବିନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ପିଲା, ସ୍ୱଳ୍ପ ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଅଶୋକ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।